Students, you have written here the title, that is clause, and in clause you have written the definition. Clause is a group of words that forms a part of sentence and has its own subject and finite verb. This definition is provided you, right? This definition clears us that clause is the group of words that is the part of sentence, and clause should have its own subject and its own finite verb. Finite verb is a verb when number and person of subject and tense of sentence is changed, it changes its form, right? In sentence you will find main clause. Compulsory you will find main clause in any sentence, right? If there is no finite verb, that sentence can't take place, correct? Okay. And you know that in the sentence you will find one subordinate clause, 2, 3, 4, okay. More than one subordinate clause you will find in the sentence, right? There are two types of clause. First is main clause, second is subordinate clause. Main clause doesn't depend on any other clause to complete its meaning, correct? Okay, but what about subordinate clause? Subordinate clause depends on main clause to complete its meaning, right? And subordinate clause begins with subordinating conjunction. I have already provided you the list of the subordinating conjunctions. What are the subordinating conjunctions? I have given you the list. Conjunctions are what, that, how, why, whatever, whether, who, whom, whose, which, that, when, whenever, after, before, since, while, as soon as, so that, such that, list, in order that, likewise. Because, since, as, these are the subordinating conjunction, and subordinate clause begins with one of these subordinating conjunction, correct? After the subordinating conjunction you will find subject and finite verb, that time it is subordinate clause. There are three types of subordinate clause, correct? Okay, first is noun clause, second is adjective clause, and third is adverb clause, right? In the noun clause you have written there are some subordinating conjunctions. The list is given. The list is what, that, how, why, whatever, and whether. These conjunctions can make noun clause, correct? Okay, you will find these conjunction when there is noun clause. What is the list? The list is what, that, how, why, whatever, and whether, correct? We have already discussed the functions of noun clause. Sometimes subordinate clause function as a subject of verb, right? Subordinate clause function as an object of verb, then object of preposition, object of infinitive, object of participle, correct? Then subordinate clause also function as in apposition to noun or pronoun, and in last lecture we have discussed subordinate clause function as a complement to verb, right? Already the example is given. Look here the example. What is the example? Like is, what we make, correct? These things we have discussed. We have covered the first type of subordinate clause, that is noun clause. Now we are turning towards the second type of subordinate clause, that is adjective clause. Write the title. The title is number second, adjective clause. This is the second type of subordinate clause, adjective clause.
second type of the subordinate clause is written here. This is adjective clause, right? Okay, in the adjective clause you will find some subordinators. What are the subordinators? Who, whom, whose, which, and that. These are the subordinators in the adjective clause. Who, whom, whose, which, that. These are the subordinating conjunctions. Subordinators are here. Right? Now look the board. You will get the time. Look here. In the noun clause, you will find the subordinators what, that, how, why, whatever, and whether. But in adjective clause, what are the conjunctions? Who, whom, whose, which, that. Who, whose अर्थ कोण हा तिकडे झाला क्वेश्चन मध्ये. हु म्हणजे जो, जी, जे. हुम म्हणजे ज्याला, जिला असा अर्थ होतो. हुज म्हणजे ज्याचा, जिचा. विच म्हणजे जो. दॅट म्हणजे देखील जो. हुज म्हणजे ज्याचा, जिचा अशा पद्धतीने अर्थ घ्यायचा आपण. हुम म्हणजे ज्याला, जिला या पद्धतीने. हे तुम्हाला मराठी समजण्यासाठी. क्वेश्चन मध्ये इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये आपण यांना वापरतो, पण तिथं ते क्वेश्चन साठी WH वर्ड म्हणून वापरले जातात. इथं आपण कंजक्शन म्हणून यांचा विचार करतोय. कंजक्शन आहे ते. ओके. ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज. Okay, what is adjective? At first, this is the part of basic. What is the adjective? कशा म्हणायचं adjective? विशेषण मराठीमध्ये. ओके. कशाला म्हणायचं? आहे डेफिनेशन माहित. नाम व सर्वनामाबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला विशेषण असं म्हणतात. नाम व सर्वनामाबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला विशेषण असं म्हणतात. बरोबर आहे. Adjective is a word that qualifies noun or pronoun. This is the definition. Adjective is a word that qualifies noun or pronoun. म्हणजेच नाम किंवा सर्वनामाबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला विशेषण असं म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, Rahul is a clever boy. Here, look here. Rahul is a clever boy. Here, a clever boy is a noun phrase. A clever boy is a noun phrase. In this noun phrase, boy is a noun and this is important. Boy. आपण कुणाविषयी बोलतोय? बॉय विषयी बोलतोय. बॉय शब्द वापरलाय आपण. ओके. हा बॉय कसा आहे हे सांगण्याचं काम हा शब्द करतो. हा आहे ऍडजेक्टिव्ह. कोण? क्लेवर. काय? ऍडजेक्टिव्ह. हे काय? आर्टिकल. आर्टिकल प्लस ऍडजेक्टिव्ह प्लस नाउन या तीन गोष्टी कशामध्ये आलेल्या आहेत? नाउन फ्रेज मध्ये. बरोबर. आपण यांना कमी करू शकतो, काही टेन्शन नाही. राहुल इज अ बॉय सहज म्हणू शकतो आपण. म्हणू शकतो ना, राहुल इज अ बॉय. बरोबर. म्हणजे ऍडजेक्टिव्ह कमी केलं तरी जास्त फरक पडत नाही. राईट. राहुल इज ए स्टुडंट. ठीक आहे. बघा याच्यामध्ये सहज आपण म्हणू शकतो राहुल इज अ स्टुडंट. होते का? होतंय ना? होतंय. राहुल इज ए स्टुडंट. पण आता ह्या राहुल विषयी आणखी जास्तीची माहिती द्यायची आपल्याला. तो कसा स्टुडंट आहे हे सांगायचंय. त्यावेळेस काय करता येतं?
तुम्हाला ऍडजेक्टिव्ह वापरता येतं. तो कसा स्टुडंट आहे राहुल? कसा स्टुडंट आहे? क्लेवर आहे तर क्लेवर लिहिता येतं. मग हे क्लेवर काय झालं? ऍडजेक्टिव्ह झालं. बरोबर आहे. तो कसा स्टुडंट आहे? आणखीन लिहिता येतं आपल्याला. समजा तो शार्प स्टुडंट आहे. हे काय शार्प? काय? ऍडजेक्टिव्ह. राहुल इज ए पंक्च्युअल स्टुडंट. पंक्च्युअल काय? ऍडजेक्टिव्ह. बरोबर आहे. राहुल इज ए डल स्टुडंट. डल काय? ऍडजेक्टिव्ह. राहुल इज ए टॉल स्टुडंट. टॉल ऍडजेक्टिव्ह. बरोबर आहे. म्हणजे आपण ह्या स्टुडंट या कॉमन नाउन विषयी, हे कॉमन नाउन ह्या राहुल साठी वापरलंय. म्हणजे राहुल विषयी तुम्ही एक ऍडजेक्टिव्ह वापरताय आणि ते ऍडजेक्टिव्ह कोणतं आहे? क्लेवर. हे कोण आहे? क्लेवर. कोण आहे क्लेवर? ऍडजेक्टिव्ह आहे. कन्फर्म ऍडजेक्टिव्ह आहे. आता हे ऍडजेक्टिव्ह आहे. हे ऍडजेक्टिव्ह किती शब्द आहे? एकच शब्द आहे ना? एकच शब्द आहे ऍडजेक्टिव्ह. बरोबर. पण समजा एखादा सबऑर्डिनेट क्लॉज जर असा माहिती देत असेल तर ऍडजेक्टिव्ह सारखी, एखादा सबऑर्डिनेट क्लॉज जर ऍडजेक्टिव्ह सारखी माहिती देत असेल तर तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कोणत्या प्रकारचा गृहीत धरायचा? ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज. जर तो ऍडजेक्टिव्हचं फंक्शन करत असेल, ऍडजेक्टिव्हचं काम करत असेल तर तो ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज म्हणायचा. बरोबर. समजा एखादा स्टुडंट हॉटेलमध्ये काम करतोय तर आपण तिथं त्याला वेटर म्हणतो आणि इथं क्लासमध्ये त्याला स्टुडंट म्हणतो. बरोबर आहे. त्याच्या पोझिशन वरून ते बदलायला लागले. तसं एखादा सबऑर्डिनेट क्लॉज जर काम करू लागला तर त्याला आपण ऍडजेक्टिव्हच म्हणूया या क्लेवरच्या जागेवर. बरोबर आहे. पाहू हे डिटेल पाहू. तुम्हाला ऍडजेक्टिव्ह समजलं का? बघा, ऍडजेक्टिव्ह काय करत असतं? नाम किंवा सर्वनामाबद्दल विशेष माहिती देत असतं. हा क्लेवर शब्द माहिती देतोय, विशेष माहिती देतोय ह्या राहुल विषयी. आणि राहुल हे नाउन आहे. आहे ना? बरोबर. गुड. नाउ सी हियर. We have to write here when any subordinate clause qualifies noun or pronoun, comma, it is adjective clause. काय लिहिलंय पहा. Look here. समजून घ्या. जेव्हा एखादा सबऑर्डिनेट क्लॉज क्वालिफाईज करत असेल, म्हणजे जास्तीची माहिती देत असेल कोणाविषयी? नाउन किंवा प्रोनाउन विषयी. एखादा सबऑर्डिनेट क्लॉज जर नाउन किंवा प्रोनाउन विषयी जास्तीची माहिती देत असेल तर तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कोणत्या प्रकारचा? लिहिता येतं. बरोबर. एखादा सबऑर्डिनेट क्लॉज नाम किंवा सर्वनामाबद्दल माहिती देत असेल तर तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कोणता? ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज. राईट. ओके. एक्झाम्पल्स पाहू. याचे फंक्शन्स वेगवेगळे नाही. ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज हे फक्त काय करत असतो? माहिती देत असतो. कोणाविषयी? नाम किंवा सर्वनामाविषयी. तो काही असं सब्जेक्ट म्हणून काम करत नाही. तो ऑब्जेक्ट म्हणून काम करत नाही. तो क्रियापदाविषयी माहिती देत नाही. तो फक्त माहिती कुणाविषयी देतो? मोठ्यानं. नाम किंवा सर्वनामाविषयीच माहिती देतो. तो क्रियापदाविषयी माहिती देत नाही. तो सब्जेक्ट म्हणून काम करत नाही किंवा ऑब्जेक्ट म्हणून काम करत नाही. तो फक्त एखाद्या नाम किंवा सर्वनामाविषयी माहिती देत असतो. कळालं इथपर्यंत? ओके. एक्झाम्पल बघूया आपण. फॉर एक्झाम्पल, फर्स्ट, Sima is a student who is blind. See here. Example is provided. Last bench. Look here. Example is given. Sima is a student who is
blind. Here Seema is a student. This is main clause, right? Who is blind is a subordinate clause, correct? Subordinate clause begins with subordinating conjunction. Where is the subordinating conjunction? Who is a subordinating conjunction. Is a finite verb, right? Okay. अर्थ काय होतो? सीमा एक विद्यार्थिनी आहे. जी अर्थ काय येतो? जी अंध मुलगी आहे, है ना? जी अंध आहे. अंध आहे म्हणजे दोन्ही डोळ्याने दिसत नाही अशी अंध आहे. आपण कुणाविषयी बोलतोय? सीमाविषयी बोलतोय. आणि सीमाविषयी, सीमा स्टुडंट आहे, ओके. पण कशी स्टुडंट आहे हे आपल्याला सांगण्यासाठी पुढे एक क्लॉज आलाय. सीमा स्टुडंट आहे, ओके. मग कशी स्टुडंट आहे? स्टुडंट विषयी जास्तीची माहिती मिळत आहे आपल्याला. कशी स्टुडंट आहे? ब्लाइंड स्टुडंट आहे. कळायलं? म्हणजे हा सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रोव्हाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस नाउन. हा सबऑर्डिनेट क्लॉज जास्तीची माहिती सांगतो या स्टुडंट या नाउन विषयी. मग आता हा जर सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन विषयी माहिती सांगत असेल तर तो कोणता क्लॉज म्हणायचं? तो असणार ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज. बरोबर आहे? बघा तुम्ही विचार करा. सीमा इज ए स्टुडंट. सीमा एक विद्यार्थिनी आहे जी अंध आहे. माहिती तुम्हाला काय मिळत आहे? विद्यार्थिनी आहे, ओके. पण ती आणखीन माहिती मिळत आहे ती कशी विद्यार्थिनी आहे? अंध विद्यार्थिनी आहे, है ना? म्हणजे हा सबऑर्डिनेट क्लॉज काय करतोय? ह्या नाउन विषयी जास्तीची माहिती देत आहे. आणि मग नाउन विषयी जर तो जास्तीची माहिती देत असेल सबऑर्डिनेट क्लॉज, तर तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कोणत्या प्रकारचा म्हणायचं? ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज म्हणायचं का? म्हणायचं. बघा ह्या दोन्ही क्लॉज मध्ये त्यांचे सब्जेक्ट आहेत. सीमा सब्जेक्ट आहे, इज फायनाइट वर्ब आहे. हियर हु हे पर्सनल है ना, पर्सनल कंजक्शन आहे. हु जी या पर्सन विषयी येतं, ते पण सब्जेक्ट टाइपच काम करते. आणि हे इज फायनाइट वर्ब आहे. दोन्ही ठिकाणी दोन क्लॉज आहेत, सब्जेक्ट आहेत, फायनाइट वर्ब आहे, नो प्रॉब्लेम. सबऑर्डिनेट क्लॉज आहे इथं, पण तो सबऑर्डिनेट क्लॉज इथं नाउन विषयी जास्तीची माहिती देतोय. म्हणून तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कोणत्या प्रकारचा आहे? कोणत्या? ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज आहे. कळालं इथपर्यंत? सेकंड एक्झाम्पल बघूया. द सेकंड एक्झाम्पल, the snake that has eaten a frog has been seen by children. See here what is given. The sentence is provided. नंतर लिहून घ्या, समजून घेतल्याशिवाय हे शक्य नाही. The snake, this is subject, okay? Snake subject आहे. That has eaten a frog, हे आहे subordinate clause. Conjunction कुठे आहे? That. That's अर्थ जो. स्नेक साप. कोणता साप? ज्या सापानं फ्रॉग खाल्लेला आहे तो साप. कोणता साप? ज्या सापानं फ्रॉग खाल्लेला आहे तो साप. दुसरा कोणता साप? म्हणून इथं द वापरले. द स्नेक. द स्नेक that has eaten a frog has been seen by children. हा काय? तो भाग काय? तो भाग काय?
स्नेक सब्जेक्ट आणि त्याचं फायनाइट वर्ब येत आहे. म्हणजे याच्यातला मेन क्लॉज कोणता आहे सांगा. नीट इकडे लक्ष पाहिजे, कॉन्सन्ट्रेशन कंप्लीट. मेन क्लॉज, वेयर इज द मेन क्लॉज? कोणता आहे मेन क्लॉज? द स्नेक हॅज बीन सीन बाय चिल्ड्रेन. हा झाला मेन क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज, what is the subordinate clause? That has eaten a frog. This is the subordinate clause. Okay, आता लक्ष द्या. हा मेन क्लॉज आहे. The snake has been seen by children. तुम्हाला सहज समजतं की हे जो मेन क्लॉज आहे तो प्रेझेंट परफेक्टचा पॅसिव्ह व्हॉइस आहे, नाही का? The snake has been seen by चिल्ड्रेन पॅसिव्ह व्हॉइस आहे. कोणत्या टेन्सचं? प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचं. ओके, आपण वापरू शकतो, काय अडचण नाही. आता ही दॅट हॅज इटन अ फ्रॉग हा सबऑर्डिनेट क्लॉज वाक्याच्या सुरुवातीला आलाय का वाक्याच्या शेवटी आलाय का मध्येच आलाय? कुठं आलाय? नीट सांगा सांगा मला. सुरुवातीला आहे का? शेवटी आहे का? मध्येच आलाय. ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज मध्ये येतो. बर, हा सबऑर्डिनेट क्लॉज कोणाविषयी माहिती देत आहे? कोणाविषयी? स्नेक विषयी माहिती देत आहे. सांगतोय तो सबऑर्डिनेट क्लॉज दॅट हॅज इटन अ फ्रॉग, ज्यानं एक फ्रॉग खाल्लेला आहे. तो कोण? स्नेक. स्नेक विषयी माहिती मिळत आहे की स्नेक ज्यानं एक फ्रॉग खाल्लेला आहे तो स्नेक. कुणाविषयी माहिती देतोय हा सबऑर्डिनेट क्लॉज? कुणाविषयी सांगा मोठ्यानं? स्नेक विषयी माहिती देतोय हा सबऑर्डिनेट क्लॉज. या स्नेक विषयी माहिती देतोय. द स्नेक ही नाउन फ्रेज आहे, बरोबर आहे? ही नाउन फ्रेज आहे. नाउन विषयी माहिती द्यायला आहे हा सबऑर्डिनेट क्लॉज. देत आहे का? मग कोणत्या प्रकारचा क्लॉज? कोणता? ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज. कोणाविषयी माहिती द्यायला हा सबऑर्डिनेट क्लॉज? या नाउन विषयी माहिती देतोय. म्हणून हा सबऑर्डिनेट क्लॉज कोणता? ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज. बर, कोणत्या नाउन विषयी माहिती देतोय? कोणत्या? द स्नेक. द स्नेक विषयी माहिती देतोय. जिथं ते नाउन आहे त्या नाउनच्या नंतर लगेच तो सबऑर्डिनेट क्लॉज पाहिजे. ज्या नाउन विषयी तो माहिती देतोय ना त्याच्या नंतर लगेच काय पाहिजे? सबऑर्डिनेट क्लॉज पाहिजे. इथं पहिल्या वाक्यामध्ये स्टुडंट विषयी माहिती देतोय म्हणून लगेच त्याच्या समोर कोण आलं? सबऑर्डिनेट क्लॉज. इथं स्नेक विषयी माहिती देतोय म्हणून लगेच त्याच्यानंतर काय ठेवावं लागतं? सबऑर्डिनेट क्लॉज. फायनाइट वर्ब पुढे गेला हरकत नाही. कळायलंय? म्हणजे ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज कुठे येत असतो? ज्या नाउन विषयी तो माहिती द्यायला आहे तिथंच पुढे येत असतो, बरोबर आहे? बाकी प्रेडिकेट पुढे गेलं हरकत नाही. समजलं वाक्य? याले लक्षात? मग आता हा सबऑर्डिनेट क्लॉज कोणत्या प्रकारचा आहे? ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज आहे. सब्जेक्ट म्हणून काम करतोय का? नाही. ऑब्जेक्ट म्हणून काम करतोय का? नाही. ते फक्त माहिती देण्याचं काम करतोय नाउन किंवा प्रोनाउन विषयी. त्यामुळे तो आहे ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज. तिसरं एक्झाम्पल घेऊया आपण. The Jawan whose both legs were amputated ran to a tea stall. See here. The Jawan whose both legs were amputated. जवान म्हणजे सोल्जर. सोल्जर सैनिक. whose म्हणजे ज्याचे दोन्ही पाय were amputated म्हणजे गुडघ्यापासून खाली तोडले गेलेले होते. कृत्रिम पायाचा तो जवान, बरोबर? जवान ज्याचे दोन्ही पाय तोडले गेलेले
होते, तो जवान ran पळाला म्हणजे गेला, कुठे गेला? टू अ टी स्टॉल, टी स्टॉल कडे गेला. अर्थ कळाला? शोधा मेन क्लॉज कुठे आहे? द जवान ran to a tea stall, main clause. आणि whose both legs were amputated, subordinate clause. Main clause, the jawan ran to a tea stall. Subordinate clause, whose both legs were amputated. बरोबर? मग आता हा सबऑर्डिनेट क्लॉज कुणाविषयी माहिती देतोय? कुणाविषयी? जवान विषयी माहिती देतोय. जवान ही नाउन फ्रेज आहे, नाउन महत्वाचा आहे. ह्या नाउन विषयी माहिती देतोय हा सबऑर्डिनेट क्लॉज. मग नाउन विषयी माहिती देतोय तर कोणत्या प्रकारचा? कोणत्या? ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज आहे. आहे कंजक्शन कोणतं वापरलंय? whose. whose म्हणजे ज्याचा, जिचा. म्हणजे इथं म्हणतो आपण जवान ज्याचा, आहे ना? whose. इथं कंजक्शन कोणतं आलंय? that. इथं कंजक्शन कोणतं आहे? who. आहेत का लिस्ट मध्ये? आहेत. नाउन क्लॉज मध्ये पण आपण that वापरत होतो, इथं पण that वापरतो. वापरतो का? तिथंही that होतं, इथंही that आहे. पण तिथलं that आणि तो सबऑर्डिनेट क्लॉज सब्जेक्ट किंवा ऑब्जेक्टचं काम करतो किंवा कॉम्प्लिमेंटचं काम करतो. इथं मात्र दॅट न सुरू झालेला सबऑर्डिनेट क्लॉज सब्जेक्ट ऑब्जेक्टचं काम करत नाही, तो नाउन प्रोनाउन विषयी माहिती देण्याचं काम करतो. बरोबर आहे? कळालंय? आला तिथपर्यंत? राईट डाऊन.